come from Delhi. I am the General Secretary of Indian Center for Islamic Finance, and I've been trying to introduce Islamic finance in the past 25 years. And then in our country, what the banks, the conventional banks, it is only benefiting for the rich people, not for the poor people. And there are three important aspects of Islamic banking compared to the conventional bank. One is there is no interest in it. Then another thing is it is based on profit and loss. And that thing is the investment is on the basic needs of the people. Today, what the conventional bank is doing, it is doing for the rich people luxurious items, weapons of mass destruction, not for the basic human needs. Today we can see Tatas, all the people, common people are investing in the banks, and then they are saving, and it is given to the Tatas, Birlas, Adanis and Ambanis, not to the common people. Even the agriculture people, Kisan, they आत्महत्या करते हैं लोग, they commit suicide, 10 lakhs, 15 lakhs, 20 lakhs, but thousands of crores Adani, Ambani, Mahindra और Kingfisher का आदमी लेके they gone out of the country. Rich people are getting richer and the poor people are getting poorer. So there is an alternative banking system called interest-free Islamic banking. It is there in 75 countries of the world. And then we are trying to get this Islamic banking, which is not for Muslims alone, it is for all the people. It is, and even today 75 countries of the people, in England it is there, in UK, in America it is there, in Germany it is there, Switzerland is there, not the Muslim countries alone, all the big companies. But India has not opened it up. And we have talked to the finance ministry, Dr. Raghuram Rajan, the RBI is there. And last election, Chandrababu Naidu said that he is going to have the interest-free banking in India. He put it in his election manifesto, 2019 election manifesto. Chandrababu Naidu said that he is going to have interest-free finance. And then I met him, Chandrababu Naidu, in Nellore, when he was campaigning for the election thing. And then I asked him, and then he said, I am going to talk to the government. But still, the government, he is a part of the BJP government today. Modi's government, Chandrababu Naidu is there. I have come here to appeal to the Telugu Desam party and also particularly to Chandrababu Naidu that you please prevail upon the Modi government that you introduce interest-free, participatory Islamic banking in the country. It will be useful for all the people, not only for Muslims, for all the people. With this appeal, I have come here and appeal to the Chandrababu Naidu and Telugu Desam people and also his son, that it should be introduced, Okay. Yeah. So your name To me, possible. No, sir. Name Abdul Raqib. Occasion, sir. Occasion, sir. Start. Abdul Raqib, General Secretary, Indian Center for Islamic Finance, ICIF, New Delhi. Indian Center for Islamic Finance, New Delhi. ICIF. You please introduce yourself. Who are you who have come here? Okay, sir. Sir, mere ఈరోజు ఇక్కడ కడపలో అమానత్ కోఆపరేటివ్ క్రెడిట్ సొసైటీ అనే పేరుతో 3 సంవత్సరాల క్రితం గవర్నమెంట్ రిజిస్టర్ చేసినటువంటి సంస్థ వడ్డీ రహిత రుణాలు ఇచ్చే పేద ప్రజలకు ఆదుకోవడానికి ఒక బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ ఉంది, కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్. దాన్ని సొసైటీని ప్రారంభించాము 2023లో ప్రారంభమై ఇప్పుడు 25లో వచ్చేదాం. 2 సంవత్సరాలు పూర్తయ్యాయి. దాని యొక్క యాన్యువల్ ఫంక్షన్ ఈరోజు ఇక్కడ పెట్టుకున్నాము. దీని ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ప్రస్తుతం సమాజంలో, పూర్తి లోకంలో ప్రజల అవసరాల కోసం బ్యాంకులకు పోతే అన్ని వడ్డీలకు ఇస్తున్నారు. తద్వారా ప్రజలు చాలా నష్టపోతున్నారు. కానీ మనం ఈ సంస్థ ద్వారా వడ్డీ లేకుండా పేద ప్రజలకు ఆదుకోవడానికి ఈ యొక్క అమానత్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ ప్రారంభించాము.
ఈరోజు యాన్యువల్ ఫంక్షన్లో మీరు అతిథులు ఢిల్లీ నుంచి విచ్చేశారు. మీరు జాతీయ స్థాయిలో వడ్డీ రహిత రుణాలు ద్వారా ఎలా ఆదుకోవాలి, ఒక బ్యాంక్ ఎలా నడపాలి అనే ఒక వివరాలు వివరించి ప్రజలకు ఎలా మనం ఆదుకోగలము, వాళ్ళ అవసరాలు అర్పించగలము. ఎందుకంటే ప్రస్తుత లోకంలో ఉన్న బ్యాంకులన్నీ ధనవంతులకు లాభం కలిగించి పేదవాళ్ళ నుంచి వాళ్ళు దోచుకుంటున్నారు. మా సంస్థ ఏమిటంటే పేదవాళ్ళకు సహకరించి ధనవంతుల ద్వారా వాళ్ళకు సహాయం అందించాలనే విషయం. కాబట్టి ఈ గత 2 సంవత్సరాలలో దాదాపు 45 లక్షల రూపాయలు వడ్డీ లేకుండా రుణాలు ఇచ్చాము కడప జిల్లా స్థాయిలో. ఇందులో ముస్లిమేతరులు చేరవచ్చు, స్త్రీలు పురుషులు చేరవచ్చు. వారికి ఏ వడ్డీ లేకుండా వాళ్ళకు ఆదుకుంటున్నాం. వారి ఇంటి అవసరాల కొరకుగా అప్పులు ఇస్తాము, లేదా వారి చిన్న చిన్న వ్యాపారాల కోసం కూడా అప్పులు ఇస్తామన్నమాట. వడ్డీ అసలు ఉండదు, కేవలం నామకానికి మాత్రమే ఒక సర్వీస్ ఛార్జ్ అనేది ఉంటుంది. అది ఒక పూరి మిగతా మళ్ళా పెంచేది ఉండదు, ఏమి ఉండదు అన్నమాట. కాబట్టి ఈరోజు ఆ కార్యక్రమంలో స్త్రీలు ఎవరికి మెంబర్గా చేరారు, వాళ్ళు వచ్చారు. ఇంకా భవిష్యత్తులో పూర్తి జిల్లా స్థాయిలో ఇంకా పెద్ద ఎత్తున ప్రజలకు సహకరించాలని మానవతా దృష్టితో స్త్రీలు పురుషులు లేక ముస్లింలు ఎత్తినటువంటి తేడాలు లేకుండా అందరినీ ఆదుకోవడానికి ఈ అమానత్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ ప్రారంభమైంది. ఇంకా భవిష్యత్తులో ఎవరైనా సరే మాతో వివరాలు తెలుసుకొని వారు మెంబర్గా చేరి వారు లాభం పొందవచ్చు. షేక్ ఇస్హాక్ అలీ ఈ యొక్క అమానత్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీకి అధ్యక్షుడిగా ఉన్నాను. దానికి 12 మంది బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్గా ఉన్నాను జిల్లా స్థాయిలో. పాత్రికేయ మిత్రులకు వందనాలు. సోదరులారా, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న వడ్డీ వ్యవస్థ అది కేవలం ధనవంతులకు లాభదాయకంగానే ఉంది. సామాన్య ప్రజలకు, అవసరార్థులకు అది లాభపడే విధంగా లేదు. మీరు గమనించవచ్చు, ఆ వడ్డీ ద్వారా వస్తున్న లాభాలన్నీ కూడా మాస్ డిస్ట్రక్షన్ అని చెప్పారు పెద్ద ఆయన. దాని అర్థం ఏంటంటే మానవ హననానికి ఉపయోగపడే ఆయుధాలు తయారు చేయడానికి కావలసిన వ్యవస్థగా ఈ వడ్డీలన్నీ కూడా ఆ వ్యవస్థకి వెళ్తున్నాయి. అలాగే మద్యపానానికి అవి ఏవైతే మానవానికి నష్టం కలిగిస్తాయో వాటన్నిటికీ వెళ్తున్నాయి. మీరు గమనించవచ్చు, మన భారతదేశంలో కూడా మన భారతదేశంలో కూడా దాని ప్రధాన ఉద్దేశం రాజ్యాంగబద్ధంగా బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు రాసిన దాని విషయంలో ధనం సమంగా వికేంద్రీకరణ జరగాలి. ధనం అలాంటివి జరగకుండా పేదవాడు మరింత పేదవాడిగా వడ్డీలు తీసుకుంటూ మరింత పేదవాడిగా అవుతున్నాడు. ఉదాహరణకి రైతు ఒక 5 లక్షలు 6 లక్షలు అప్పు తీసుకున్నాడంటే ఆ అప్పుకు వచ్చిన వడ్డీ చక్రవడ్డీ కట్టలేక అతను ఆత్మహత్య పాలవుతున్నాడు. అతని వల్ల సమాజానికి పొందాల్సిన పంటలు అవన్నీ పోయి ఆ కుటుంబమే రోడ్డు మీద పడే దారికి వచ్చేసింది. అదే ప్లేస్లో మీరు చూడొచ్చు, ధనవంతులు విజయమాల్యా కానివ్వండి, నీరవ్ మోడీ కానివ్వండి, తదితర వ్యక్తులు కోట్ల రూపాయల్లో బ్యాంకుల నుంచి రుణాలు తీసుకుంటున్నారు, దేశాన్ని వదిలి వెళ్ళిపోతున్నారు. వేల కోట్లు లక్షల కోట్లు. ఈ మధ్యలోనే అదానీస్కి దాదాపు 42,000 కోట్ల రుణాలు మాఫీ చేశారు. 5 లక్షల రుణం మన సామాన్య రైతుకు మాఫీ చేయరు, కానీ 42,000 కోట్లు అతనికి రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మాఫీ చేసింది. మరి ఇటువంటి తరుణంలో సామాన్యుడు ఎవరైతే అతనికి సరైన సహాయం అందాలో దానికి కావాల్సిన విధి విధానం ఏంటి అంటే వడ్డీ రహిత రుణాలు వాటి దాకా వెళ్ళాలి. ఉదాహరణకి మన దగ్గర కూడా డాక్రా మహిళలకు పావలా వడ్డీ అన్నారు, అది కూడా తీసి ఫ్రీ వడ్డీ కిందికి వచ్చేయండి అంటున్నాం. ఫ్రీ వడ్డీ కిందికి వచ్చేస్తే వారు సంపాదిస్తారు, మళ్ళీ మీకు కడతారు, గ్రూప్స్ పెరిగే కొద్దీ బ్యాంక్ కూడా ఆదాయం పెరుగుతుంది. అదే ఉద్దేశంతో భారతదేశ వ్యాప్తంగా క్రెడిట్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీలు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మీరు చూడొచ్చు, డాక్రా మహిళల మాదిరిగా ఇందులో కూడా గ్రూప్స్ ఉంటాయి. వాళ్ళు వ్యాపార నిమిత్తం తీసుకుంటారు. మురాహబా అని ఒక లోన్ ఉంది. ఆ లోన్ ఏంటంటే ఎవరికైనా అవసరం, ఒక వెహికల్ లేదా వ్యాపారానికి ఏదైనా వస్తువు కావాలంటే మార్కెట్లో అది కొని అతనికి ఇచ్చేస్తారు. ఆ ధర ఏదైతే దాని మీద మొదట మాట్లాడతారో అదే ధర మీద వసూలు చేస్తారు. అతను కట్టకుంటే ఆ డబ్బుల మీద చక్రవడ్డీ కానీ మళ్ళీ వడ్డీలు పెరగడం కానీ ఏమీ ఉండవు. ఒక కంతు లేట్ అయినా 2 కంతులు లేట్ అయినా అతని మీద ఏది పెరగదు. ఏదైతే అతనితో ఫిక్సేషన్ జరుగుతుందో దాని మీదే. ఇప్పుడు జరుగుతున్న వ్యవస్థను మార్పు రావాలి అన్న ఉద్దేశంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇస్లామిక్ బ్యాంక్స్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రారంభమయ్యాయి. ఇది ఇస్లాం అనగానే మామూలుగా ఏంటంటే ముస్లిం సమాజం కోసం అనుకుంటారు. ఇస్లాం అనే పదం శాంతితో ఉంది. అరబీలో సలాం అంటే శాంతి. శాంతి అందరికీ కావాల్సిందే.
మరి ఎలా వస్తుంది అంటే మన ధర్మశాస్త్రంలోనూ వడ్డీ నిషిద్ధం. నేను ఇందాకే చెప్పాను, బైబిల్లో పాత నిబంధన కొత్త నిబంధన 2 గ్రంథాల్లోనూ నిషిద్ధం. కానీ యూదులు ఇచ్చిన 12% వడ్డీకి వీళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తూ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థతో వీళ్ళు మొత్తం సామాన్యుడిని దోచుకొని పెద్దవాడికి పెట్టుబడిదారీ వ్యవస్థకి సహాయపడుతున్నారు. కాబట్టి ఆ వ్యవస్థను మార్పు తేవాలని చెప్పేసి ప్రపంచవ్యాప్తంగా మేము కృషి చేస్తున్నాం. అందులో భాగంగా ప్రతి చోట బ్యాంకులు ఉన్నాయి. అమెరికాలో ఉన్నాయి, అలాగే లండన్లో, యూకేలో ఉంది, జర్మనీలో ఉంది, ఫ్రాన్స్లో ఉంది, కెనడాలో ఉంది, మొత్తం అరబ్ ప్రపంచం అంతా కూడా ఉంది. మలేషియాలో ఉంది, ఇండోనేషియాలో. మలేషియాలో అయితే బ్యాక్ స్టెప్లో ఉన్న వాళ్ళు, ఆర్థికంగా వెనకబడ్డ వాళ్ళు ఇస్లామిక్ బ్యాంకింగ్ ద్వారా ఈరోజు వాళ్ళు ఒక ఆర్థిక అభివృద్ధి చెందిన దేశంగా ముందుకొచ్చారు. అదే మన భారతదేశానికి ఆర్థిక అభివృద్ధి అవసరం. దీంట్లో వడ్డీల ద్వారా సామాన్యుడు మరింత బలహీనుడు కాకూడదు, అతను బలపడాలి అన్న ఉద్దేశంతో ఈ బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థను తీసుకొచ్చాం. అలాగే కడపలో మన డిసిసి బ్యాంక్లో రిజిస్టర్ చేయిస్తూ క్రెడిట్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ స్టార్ట్ చేసాం. 3 సంవత్సరాలైంది. ఈరోజు దాని యాన్యువల్ రిపోర్ట్స్ ఇక్కడ వినిపించబడుతున్నాయి. మరి దాంతోపాటు సార్ ఏమన్నారంటే 2019లో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎన్నికలకు వెళ్తున్నప్పుడు ఆయన మేనిఫెస్టోలో ఇస్లామిక్ బ్యాంక్ పెడతానని చెప్పి వాగ్దానం చేశారు. అప్పుడు సార్ నెల్లూరులో ఆయనతో కలిసి ఇస్లామిక్ బ్యాంక్ వల్ల లాభాలు ఏంటి అన్నీ వివరించిన తర్వాత పెడతానని వాగ్దానం చేశారు. కానీ ఈసారి ఎలక్షన్ అయ్యింది, ఈసారి ఆయన ప్రభుత్వం వచ్చింది. ఈసారైనా ఆయన కృషి చేసి ఆ ఇస్లామిక్ బ్యాంక్ పెడతారని చెప్పి ఆశిస్తూ ఇంట్రెస్ట్ ఫ్రీ లోన్స్ రావాలన్నది, వడ్డీ రహిత రుణాలు సామాన్యుడికి అందాలి. కానీ జరుగుతుంది ఏంటంటే పెద్దవాడికేమో మాఫీలు జరిగిపోతున్నాయి అసలుతో సహా, లేనివాడికి వడ్డీల ద్వారా వాడు దోచుకోబడి చనిపోతున్నాడు. దాన్ని ఆపి, ఆత్మహత్యల్ని ఆపి ప్రజలందరికీ లాభం జరిగేలా ఉండాలని చెప్పి మేము ఈ బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థను ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాం. మరి ఈ కార్యక్రమానికి మా ఆహ్వానం నెరవేర్చిన మీ అందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు. మీ పేరు సార్? నా పేరు సయ్యద్ అహ్మద్. నేను కూడా అమానత్ క్రెడిట్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్లో ఒక డైరెక్టర్. ఇస్మాయిల్ అతీఫుర్ రహమాన్, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ భారతదేశంలో జనసేవ కోఆపరేటివ్ క్రెడిట్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ వీళ్ళే ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసింది తమిళనాడులో. कितना ब्रांच है जी तुम्हारा? भारत देश। भारत बहुत इकोनॉमिक क्राइसिस से 2-4 हम ऐसे समझते हैं कि इस वक्त दुनिया में जो सिस्टम है वो यहाँ कॉरपोरेट फ्रेंडली है, गवर्नमेंट पीपल फ्रेंडली नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि पीपल फ्रेंडली इसे होना चाहिए और यहाँ का जो यंग टैलेंट जो है बहुत एंटरप्रेन्योर है, तो उसे जो है सारे फैसिलिटीज़ मिलना चाहिए। तो इसके लिए हमारा जो ये है वो इंक्लूसिव ग्रोथ जो है, इसके बजाय एक्सक्लूसिव ग्रोथ के बजाय इंक्लूसिव ग्रोथ जो है हमारा होना चाहिए। ये जो है हम चाहते हैं कि बैंक्स जो है चंद खास लोगों को तो फाइनेंशियल सपोर्ट दे रही है, लेकिन आम लोगों को नहीं। तो अगर जो है इसके लिए यहाँ का जो बहुत बड़ा आबादी, आप जानते हैं ना, दुनिया का सबसे जवान देश है हिंदुस्तान, इतना जो है यंग पॉपुलेशन पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि इसके लिए जो है ज़्यादा एंटरप्रेन्योर बनाया जाए उनको, और गवर्नमेंट जो है इसके लिए हमें सपोर्ट करे। इसके लिए हम समझते हैं कि इंटरेस्ट फ्री इकोनॉमी जो है बहुत एक अच्छा सलूशन है, और इसमें जो है एथिकल वैल्यूज़ को सामने रखते हुए एथिकल बेस में जो है हमको जो फाइनेंसिंग करना चाहिए। तो इसके लिए हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये अपील करते हैं कि वो जो है ख़ास तौर पर आंध्र प्रदेश जो इस वक्त एक इम्पॉर्टेंट पिलर है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो वो जो है जैसा उन्होंने मैनिफेस्टो में भी कहा था कि इंटरेस्ट फ्री इकोनॉमी को प्रमोट करेंगे, तो यहाँ पे जो है बैंक्स में ऐसे विंडोज़ बनाए जाए जहाँ पे इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड किया जाए लोगों को। तो जनसेवा जो है हमारा हिंदुस्तान का एक बड़ा कोऑपरेटिव मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है। अबाउ 500 करोड़ हमारा टर्नओवर है, 300 ब्रांचेस हैं तमाम दिल्ली, कलकत्ता, हैदराबाद, बॉम्बे, बैंगलोर, तो ये बड़े चेन्नई जैसे शहरों में जो है हमारा है। तो हमारा भी यही है कि लोगों को जो है एक तो बिजनेस में प्रमोट किया जाए और उनके क्रेडिट नीड को जो है फुलफिल किया जाए। कितना ब्रांचेस है? 32 ब्रांचेस। आपका नाम? नाम अतीकुर रहमान। तुम्हारा नाम? अतीकुर रहमान। इधर से? आई एम फ्रॉम चेन्नई। ऑफिस है बॉम्बे हमारा हेड ऑफिस।